स्वागत है पीटीसी न्यूज़ सभी सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वायरस एंड केबल्स विचार तकरार। एक पासे पूरा मुल्क कोविड-19 ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई लड़ रहा है तो दूजे पासे कुछ अजिहियां गल्लां सामने आ रही ने जो घट्टो घट इस वक्त नहीं होनियां चाहिए। मुकाबला हो रहा है कि एलोपैथी ठीक है या आयुर्वेदिक ठीक है। अजिहियां गल्लां वो भी उस वक्त जदों पूरे मुल्क के सामने एड्डी वड्डी भीड़ बनी हुई है, इन्नी वड्डी विपता पई हुई है। जी हाँ, तुसीं ठीक सुनिया कि अजकल जिहड़ी गल चल रही है वो खास तौर पर बाबा रामदेव होरां दे उस बयान तो बाद ये मसला काफ़ी गरमा गया, जिस दे विच उन्होंने ये कहा कि एलोपैथी कोविड-19 दौरान एलोपैथी दवाइयां लैण दे नाल लखां लोग मारे गए। उन्होंने सवाल चुक्या एलोपैथी ते भी, उन्होंने वैक्सीन ते भी सवाल चुक्या, जिस तो बाद IMA इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने गुस्सा करदਿਆਂ होया मामला दर्ज करा दिता, पुलिस दे विच मामला दर्ज करा दिता। इत्थों तक कि प्रधानमंत्री होरां नूं भी कहा कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, इस करके इन्हां दे खिलाफ देश विरोधी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि एलोपैथी ठीक है या आयुर्वेदिक ठीक है, सवाल ये है कि लोग भंबल भूसे च पै जांदे ने। लोकां दे मनां दे अंदर वैसे ही वहम भरम बड़े ने, पर जदों एक मन्नी परमन्नी हस्ती कोई भी सवाल चुकती है, कोविड-19 के काम करने के तरीकों पर सवाल चुकती है, उपचार से सवाल चुकती है, वैक्सीन से सवाल चुकती है, तो लोगों के मनां दे विच बड़े सारे ख्याल, बड़े सारे भरम भुलेखे पैदा हो जाते हैं। तुहानूं याद होएगा कि जो नवीं नवीं वैक्सीन आई सी तो बड़े सारे लोग वैक्सीन लगवाते नहीं सीगे, वैक्सीन पई रहिंदी सी। घट्टो घट्ट पंजाब दे विच भी बड़े सेंटरां दे विच वैक्सीन पई रहिंदी सी, लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते सीगे, क्योंकि उस वक्त ये गल्लां सामने आईयां सीगियां कि वैक्सीन का हाले कोई पता नहीं है कि ठीक है नहीं ठीक, इसकी कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इस करके बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। अज जो वैक्सीन की तोट है तो बहुत सारे लोग वैक्सीन लवाने लई तैयार ने, पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ां क्यों हो रही ने? ਜਦੋਂ ਹੁਣ लोग वैक्सीन लगवाउण ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ बड़े सारे लोगों के मनां के अंदर घट्टो घट्ट उन्हां लोगों के मनां के अंदर गल जरूर कर गई होनी है जो आयुर्वैदिक ते विश्वास रखते हैं कि वाकई ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। असी लोगों को भरम भुलेखिਆਂ 'ਚ क्यों पाने हैं, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा। अज दी विचार चर्चा इसे ते लैके आए हैं कि वाकई ये वैक्सीन सुरक्षित है कि नहीं है, ਜਾਂ फिर इस वक्त जदों साडा मुल्क कोविड-19 की एक वड्डी लड़ाई लड़ रहा है तो इन्हां वड्डियां शख्सियतां नूं चुप नहीं करना चाहिए। अजिहियां टिप्पणियां कीतियां जाणियां, कोविड-19 के ट्रीटमेंट से टिप्पणियां कीतियां जाणियां चाहिए, ये सारियां चीज़ां ज़्यादा क्योस नहीं खड़ा करदियां। इस ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साडे नाल ओमिंदर दत्त जी मौजूद ने, मुखी ने खेती विरासत मिशन के, नवजोत सिंह दहिया साहब मौजूद ने, नैशनल वाइस प्रेजिडेंट ने IMA के, आचार्य मुनीश जी जो मौजूद ने, आयुर्वेद गुरु ने, डॉक्टर DK चड्डा साहब HOD ने प्रिवेंशन मैडिसन के, श्री धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं ग्राफिक के जरिए सब तो पहला मसला थोड़ा जिहा होर समझा देना। मसला यह है कि कौन सही है, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक, ये मसला नूं तूल दिता जा रहा है। इस मसले नूं दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ते IMA आमो सामने हो चुके हैं। बाबा रामदेव ने एलोपैथी ते कुछ सवाल चुके सीगे। IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस के शिकायत करा दी है। बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज लिए सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती दी सी। कोविड वैक्सीन से भी गलत प्रचार करने ते IMA ने प्रधानमंत्री को देश धरोह दा परचा दर्ज करने की मांग की गई है। रामदेव 15 दिनों के अंदर अंदर माफ़ी मंगण, नहीं तो 1000 करोड़ रुपए का दावा किया जाएगा, ये IMA कह रही है। कोविड-19 के इलाज के एलोपैथिक दवाइयां लैण नाल लखां लोग मारे गए हैं, ये बाबा रामदेव होरां दा बयान सीगा। सोशल मीडिया उत्ते हैशटैग अरेस्ट रामदेव ते चल रहे ट्रेंड उत्ते बाबा रामदेव ने भी दिता जवाब, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल लग रहा है लोगों को। अरेस्ट तो खैर उनका बाप भी नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, ये स्वामी रामदेव होरां ने एक बयान भी दिता। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला नवजोत सिंह दहिया साहब नैशनल वाइस प्रेजिडेंट ने IMA दे। दहिया साहब, मैं जिस तरह पहला कहा कि अजिही मुश्किल की घड़ी दे विच, अजिहे संकट की घड़ी दे विच सानू लोड़ है कि असी कोविड के खिलाफ जंग लड़ीए, ना कि आपस दे विच जंग लड़ीए। IMA बाबा रामदेव के खिलाफ है, रामदेव IMA के खिलाफ है। अजिही स्थिति तो असी बाहर नहीं निकल सकते कि इन्हां चीज़ों को अखों परोखे नहीं किया जा सकता सी। देखो हरप्रीत जी, साडा जिहड़ा हैगा एक जिहड़ा मानना है कि पहला जिहड़ी गल हो रही है कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक, इदां दी कोई गल नहीं है। जे कोई आयुर्वेद दे विच ट्रेंड है, उन्होंने गवर्नमेंट तो डिग्री लई हुई है और रजिस्टर्ड है। कई साडे यूनानी दे विच, कई साडे आयुष दे विच, कई साडे होर स्ट्रीम्स हैगे ने जिन्हां दे विच लोग ट्रेंड ने, और एक गवर्नमेंट दियां सैट गाइडलाइंस दे विच काम करदे ने। जिहड़ी तुसीं गल करदे हो लाला रामदेव दी, ये जिहड़े ने ये एक वपारी ने, इन्हां ने लाला जी ने एक गोली बना ली है कोरोनिल, जिहदी DGCA ने RTI दे विच ये मानता साडे कोल लैटर है, मैं तुहानूं लैटर का नंबर भी शेयर कर सकदा, जिहदे विच उहने कहा है कि ये एक दवाई जरूर रजिस्टर्ड है पर ये कोरोना का इलाज नहीं हैगा।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ BAMS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ BEMS ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 840 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਆ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 563 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ IMA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਟਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਈਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ICMR, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਡੀਸਨ ਪੈਥੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਪੈਥੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਕਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ OIMA ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। IMA ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? IMA ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਜਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੇ। ਜੀ। ਉਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਗవ్ਯ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓਗੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਡਾਓਗੇ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ IMA
ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਐਮਏ ਪੈਪਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਰਜਰ ਪੇਂਟ ਤੱਕ। ਉਹ ਬਰਜਰ ਪੇਂਟ ਚ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕਾਨਾ ਜੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਗੰਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਯੂਰੇਕਾ ਫੋਰਬਸ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੋਲ, ਕਰਮਪਟਨ ਗ੍ਰੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਈਐਮਏ ਤੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਐਮਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਪੰਜਗਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਜਾਮੇ ਵੇਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਸਰਵ ਓਨਲੀ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਆਯੁਰਵੇਦ। ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡ ਚ ਗਏ, that was a blunder, mistake। ਫਿਰ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨ ਪਜਾਮਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਹੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ 36 ਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਬੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਰਸਸ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਸਲਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਾਂ ਆਈਐਮਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਈਐਮਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਘੋਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 1928 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ BMBS। ਇਹ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਇਲਾਜ BMS ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਐਮਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1300 ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ more trained and more expert and more educated than BMS। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ BMBS ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ, बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन MBBS लिखना
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਈਐਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਰ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਸਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਆਪੇ ਆਉ, ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਿਊਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਐਮਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਕੇ. ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਕਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਗਵਾਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾमदेव ने किया, आचार्य मुनीश ने किया। देखिए, ये जो वैक्सीन वाला मुद्दा है, ये चाहे जो भी उठा रहा है, ये टोटली गलत है। आज की डेट में जब हम लोग या पूरा विश्व आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इस लड़ाई में हमें आयुर्वेद और एलोपैथी का जो क्वेश्चन खड़ा किया गया, ये टोटली बेबुनियाद प्रश्न। आज की डेट में चाहिए तो हमें ये था कि हम सब लोग मिलकर, चाहे वो आयुर्वेद का, चाहे वो होम्योपैथी की, चाहे एलोपैथी की, हम सब लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े। बजाय हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हम इस चीज में चले गए कि जी के कौन सा सिस्टम गलत है, कौन सा सिस्टम ठीक है। जहाँ तक रामदेव जी का प्रश्न है, तो रामदेव जी आयुर्वेद के स्टूडेंट तो है नहीं। रामदेव जी एक योग गुरु हैं। आयुर्वेद के ऊपर अगर कोई उंगली उठी है तो उसका जवाब हम लोग देंगे। पहली बात है, आईएमए ने अगर ऐसी भी बात कही है तो आईएमए को झोला छाप डॉक्टर का शब्द जो है ये ग्रेजुएट डॉक्टर के लिए वो नहीं कर सकते, और मेरा ख्याल है उन्होंने ये शब्द यूज उनके लिए नहीं किया है। क्योंकि जिस तरह उनकी एक डिग्री है MBBS, हमारी एक BMS डिग्री है, उनका भी 5.5 ईयर डिग्री कोर्स है, हमारा भी 5.5 ईयर डिग्री कोर्स है, एंड वी आर गवर्न्ड बाय द नेशनल बॉडी, राइट सर। तो अब प्रश्न ये आया कि वैक्सीनेशन ठीक है या गलत है। एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है, यहाँ पे कुछ एक धर्मगुरु, कुछ एक राजनीतिज्ञ, जब पूरी इसमें आग लगी हुई होती है तो वो अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। Exactly. अब आप मुझे आज बताइए, वैक्सीनेशन जो है ये एविडेंस बेस्ड, एलोपैथी की जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, पूरा वर्ल्ड इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और हम अगर 2 लोग या 4 लोग ये कहें कि वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए तो लड़ाई लड़ रहा है, और बहुत ही बेबुनियाद बात है और बहुत ही गलत बात है। इससे सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज आएगा, और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम लोग हार जाएगा। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ IMA ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ, ਬਹਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਰਸਸ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। सर ये स्टेटमेंटें पॉलिटिकल दायरों में तो दी जाती हैं, लेकिन प्रोफेशनल इसमें ये चीजें नहीं बनती हैं। अब हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चंडीगढ़ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में जी। हम जब से कोरोना आया सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वॉल्व किया, और हम लोगों ने जितना काम PGI ने किया उससे कोई कम काम हमने नहीं किया। तो कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। तो इसमें ये इशू जो है वो टोटली बेबुनियाद है। क्यों खड़ा कर दिया गया, मुझे तो आज तक ये चीज नहीं समझ आई। इसमें कुछ कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, कुछ थोड़ा सा जो है आपके IMA वाले भी कुछ थोड़ा सा आगे गए हैं। कुछ रामदेव जी को भी चीजों से बचना चाहिए था। अब एक कोई अभी सज्जन कह रहे थे कि जी रामदेव जी को रुचि मसाला नहीं लेना चाहिए था। भाई वो उनका अपना काम है, वो उसमें हम नहीं कह सकते। आज लड़ाई कोरोना की, आज रुचि मसाले की लड़ाई नहीं है। आज कोरोना से लड़ने के लिए हमें हर उस हाथ का साथ लेना है जो हाथ उसमें काम आ सकता है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡਿਬੇਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਰੀਅਸ ਪੈਥੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ BMS ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਲਵਾਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ NGO ਹੈ IMA, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ IMA ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। IMA ਰეკਮੈਂਡਡ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ IMA ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ IMA NGO ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਨੀਮਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ IMA ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ICMR ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, IMA ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ IMA ਦੀ ਮੋਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਲਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਇਹਨੂੰ ICMR ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਜੀਵ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ 2019 ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ 2021 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?
ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ very important ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵਾਈਡਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਕਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। नहीं कोई नहीं कह रहा, एक मिनट नहीं सर, नहीं मैं ये नहीं किया, कोई नहीं मैं कह तो रहा। आयुर्वेद का सोल्यूशन है, वैक्सीन है, वैक्सीन कोई फैलावा ऑफ नहीं इंडिया एक करके ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, WHO ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ 100 सुनो WHO उन तक तमाम पुठे काम कितने हुए ने। WHO कोई बड़ी बुद्धि तो नहीं ना की है। किਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ? 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਟਾ ਥੋੜੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਵਾਸ਼ਧਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪਰਮ ਔਸ਼ਧਮ। ਤੁਸੀਂ मैं ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ it should be a- ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਪਰਮ ਔਸ਼ਧਮ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਕਰੋ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਪਵਾਸ ਬਤਾਇਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਡ ਡਾਈਟ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟਸ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅਗਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। 18 ਚਿੱਠੀ ਸਰ 18 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ 1250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗਲੋਏ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਵੀਫਲੂ 430 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀ ਪੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 1896 ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਸਿਰਫ MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ICMR ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਟ ਪਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 98% ਬਜਟ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3% ਬਜਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਯੁਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਫਿਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਮੈਂ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਆਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲਾਓ ਜਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਦੀ ਬਿਟਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਯੋਗ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਲੋਪੈਥ ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਮਏ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਗव्य ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਓਗੇ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਚ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂ ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬਿਕਮ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਚਾਰਿਆ ਮੁਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲਵਾਂ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਆਚਾਰਿਆ ਮੁਨੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, मैं वैक्सीन से सवाल हिंदुस्तान ने हॉस्पिटल कितनी एफिकेसी जांच हो रही है, लोग 20 लाख का बिल बनाया है आईएमए का सिस्टम और हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज चकना जो 10-10 लाख 20 लाख के बिल बना रही है। ठीक है, हाँ जी डॉक्टर साहब चड्डा साहब, एक मिनट मुनीश जी आना, मैं एक मिनट मुनीश जी आना, मैं हाँ जी चड्डा साहब। इनको जितने भी मान्यवर बोल रहे हैं, मैं पहले तो एक बात इनको ये कहूंगा कि बजाय ये वैक्सीन के ऊपर जाने पे पहले एक तो ये संयम रखें। हम एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं और आज वक्त ये नहीं है कि हम गुमराह करें। वैक्सीनेशन के बारे में नेगेटिव बोलना ये कोई आयुर्वेद की जीत नहीं है और एलोपैथी की हार नहीं है, ना एलोपैथी की हार या आयुर्वेद की जीत नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, सारा इनका जो फोकस है वो या तो बाबा रामदेव के पतंजलि के ऊपर है या वैक्सीन ना लगवाने के ऊपर है। भाई आयुर्वेद जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, पीएचडी है, डीएससी है, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है। हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जगह हम एलोपैथिक वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं अपने आप पीजीआई के 2-3 लोगों के साथ मिलके हम, जैसे डॉक्टर संजय बडाडा है इसके एंडो के हेड है वो, तो कई बार हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि इसमें जैसे कोई पेशेंट इंसुलिन के ऊपर चल रहा है तो उसको अगर साथ हम अपना ऐड करें और हम इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बात मिलजुल के ही आगे बढ़ेगी ना जी। लेकिन जो इशू है खड़े करें, ये टोटली इररेलेवेंट इशू है, ये टोटली इररेलेवेंट इशू। अब मुझे आप ये बताइए कि बाबा रामदेव जी जो है अगर वो जीन बेच रहे तो बेचने दो उनको, वो उनका अपना बिजनेस है। तो बाबा रामदेव जी को बीए क्वालिफाइड डॉक्टर थोड़े हैं, वो ना तो हमारे काउंसिल में रजिस्टर्ड है, ना हमारे किसी अपने जो हमारी
एजुकेशन अपने बोर्ड होते हैं, किसी स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड, वो एक योग गुरु है, उनको योग गुरु के नाम पे काम करने दें। आई जहां तक IMA का प्रश्न है, वो भी उन लोगों ने, वैसे उस दिन मैं डिस्कशन देख रहा था तो कुछ इनके जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, उन जिस तरीके से वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा लैंग्वेज नहीं है। रामदेव जी को भी दूसरे सिस्टम का ही करना चाहिए और बार बार लोगों में ये मैसेज देना कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाई आज वक्त वैक्सीन का है। आयुर्वेद में सबसे पहले जो है, जो प्रिवेंटिव पार्ट है वो हम लोग करेंगे, कर रहे हैं, आगे भी आने वाला टाइम जो है वो आयुर्वेद का ही है। प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है आयुर्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन है, बिल्कुल, ठीक है। और लोग अब इसके ऊपर स्विच कर रहे हैं, लेकिन हमें जो इशू रेज करने पे जी वो उसकी ऐड दे रहा है, वो उसकी ऐड दे रहा है। ऐड शेड के बारे में तो मुझे लगता है हमारे हजारों को एक्स की ऐड आती है। पंजाब केसरी आप अखबार पढ़ो तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद के लोग क्लेम नहीं करते हैं। तो वो लोग हैं झोला छाप डॉक्टर। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, हमने तो नहीं कभी कहा कि हमारे यहाँ कोई कैंसर का ये है। तो हम इशू बेस्ड लड़ाई लड़े और आज की डेट में जो लोगों को मैसेज देना है वो सबसे पहले मैसेज ये दें कि जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। आयुर्वेद में हम उनकी योग से, नेचुरोपैथी से जो हमारी अपनी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, उनसे हम लोगों का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, हम इस लड़ाई से बाहर निकले। उसके बाद हार जीत ही कोई, फिर वो बात दी गल्ला, ये बात की इशू है। आज की डेट में इन इशू को खड़ा करना टोटली इररेलेवेंट है, टोटली इररेलेवेंट। आज एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी पार करने की जरूरत है। आज जंगल में आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने की जरूरत है। वो आग कैसे बुझाई जाएगी, उसमें जो आदमी कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो करे, वो करे। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट आया मैं, नवजोत दहिया साहब ਹੁਣ IMA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਸ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਲਵਾਰਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਥੀ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਵਾਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DPT ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BCG ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ BMS MBBS ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਲਦੀ। सर मैं सीधा वैक्सीन दी तक आवांगा। वैक्सीन फ्री कम्युनिटी है। मेरे बहुत मित्र ने, लड़के या लड़कियां, जिन्होंने अपने बच्चों को किसी तरह की वैक्सीनेशन नहीं दी, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दी। आयुर्वेद में बहुत बड़ा विधान है और उन्होंने बच्चे ज्यादा सेहतमंद ने, ज्यादा चंट ने, ज्यादा वधिया ने। और पंजाब ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਲਰਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ
इससे मैं नहीं लोगों को कह रहे ना लवाओ, पर मैं अनाउंस किया सी मैं नहीं लवाया, मेरे क्लोज सर्कल ने नहीं लवाया। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਵਰਤੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਈਆਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ PM ਭਾਰਗਵ ਵਰਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ICMR ਹੈ, IMA ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।